শুনতে পাচ্ছ তোমরা সবাই না? স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. আমরা কথা বলছিলাম সেল সাইকেল and cancer development of cancer, the prevention of cell cycle, their phases and what are the steps involved and কোন factors এগুলোকে consider করে সেগুলো দেখছি। So we know when a cell decides to divide, there are certain checkpoints. So আমরা দেখেছি যে how many checkpoints are there? 3 checkpoints. Why are these checkpoints, or what do these checkpoints do? These checkpoints are really important for maintaining the genetic integrity of the cell, and so that the cell can perform well or rightly. These checkpoints names are as you know G1 checkpoint but G2 checkpoints are আমরা একটা বলি যে G2M transition যে checkpoint আছে, তো G restriction point but যে আমরা দেখছি start বা restriction point এটা let G1 phase. Interphase comprises the major portion of the cell cycle and the actual cell division process does not take long time. Preparation is the major phase. There are 3 checkpoints. First checkpoint যেটাকে আমরা বলি start by restriction point. In manner it is called start point. It is two part. Let G1 phase let G1 part হতে পারে সেখানে কিন্তু restriction point বা start point. So after crossing this line, the cell is committed to the portion of the cells for division cannot be reversed. So reverse করা যায় না, so cell is committed for cell division. And second যেটা transition সেটা হচ্ছে G2M transition. তার মানে S phase is for DNA synthesis and then G2 হচ্ছে maturation and proper development of organelles. Then G2M transition determines whether the cell is now actually ready or the DNA completion has been DNA synthesis has been completed correctly. তখনই তারা G2M transition এর যে checkpoint আছে এই checkpoint এর ওকে করে। আর লাস্টে যেটা আমরা বলেছিলাম metaphase to anaphase transition যেটাকে আমরা spindle checkpoint বলি, where the sister chromatids actually divides properly into two different daughter cells. তাহলে তোমরা এখানে দেখো যে লেট G1 phase বা রেস্ট্রিকশন পয়েন্ট যে চেক পয়েন্টটা, তখন আমরা বলি যে এটা হচ্ছে সেল সাইকেল এন্ট্রি পয়েন্ট। এইটা হচ্ছে এই এন্ট্রি পাস করে গেলে দেন সেল ইজ কমিটেড। G2M বা স্পিন্ডল চেক পয়েন্টে কোনো প্রবলেম বা কোনো ইস্যু বা কোনো অ্যাবনর্মালিটিস ধরা পড়লে সেল কে সাধারণত হোল্ড করে রাখা হয় এবং ট্রাই করা হয় whether this faults can be corrected or not. If not, তাহলে সেল যায় অ্যাপোপ্টোসিসে, আর যদি সেল কারেকশন করা যায় দেন সেল সাইকেল begins or start again. The third যে metaphase to anaphase যেটা বলছে where the control system stimulates sister chromatic separation and completing mitosis and then followed by, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ mitosis and cytokinesis কিন্তু আলাদা করে রাখা হয়েছে because there is a checkpoint. এই spindle checkpoints এর যখন this is the final checkpoint যে এটা দেখে যে whether the all the chromatids are attached to microtubules and separation can be done properly or not. তারপরে cell division হয়ে যায় by the process of cytokinesis. So we learned about 3 checkpoints. সেটা কি G1 বা late G1 phase start বা restriction point checkpoints, G2M checkpoints আর spindle checkpoints. So G1S যেটা late start point যেটা সেটা সেখানে যাওয়ার আগে so you need to know what are the inhibitors বা আমরা বলবো যে কোন ইনহিবিটরস গুলো কোন চেকপয়েন্টস এর সেলকে হোল্ড করে রাখতে পারে বা সেলকে সেল সাইকেলকে বন্ধ করে দিতে পারে। So this is the initiation বা entry of a cell for the cell division. এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি G1S পয়েন্ট। তাহলে এই পয়েন্টে ঢোকার আগে সেলের যে এনভায়রনমেন্ট আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে যে সেলের ইন্টারনাল এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, গ্যাস লেভেল, অক্সিজেনের অ্যাভেইলেবিলিটি সব রাইটলি আছে কিনা এগুলোই কিন্তু দেখা হয় এই যে ফার্স্ট ফেজটা, যে সেল সাইকেলে ঢুকতে যাচ্ছে তার সাফিসিয়েন্ট রকম নিউট্রিশন
environment favorable সবকিছু আছে কিনা। তাহলে এই যে ঢুকবে এই G1S চেক বা স্টার্ট পয়েন্টে, তারপরে কি হয় ডিএনএ সিনথেসিস স্টার্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই যে এখানে প্রশ্নটা তোমরা একবার করতে পারো যে ইজ দ্য সেল রেডি ফর synthesis of the DNA or duplication of the DNA, sufficient nutrition are sufficient nutrition present in the cell. So এইটা এইখানে যদি পার হয় then DNA synthesis complete হয়ে যাওয়ার পর যখন মাইটোসিসের দিকে যাচ্ছে তখন G2M চেক পয়েন্টে প্রশ্ন হচ্ছে যে মাইটোসিস যে করবে বা সেল যে ডিভাইড করবে এই DNA synthesis সাইকেল হয়েছে কিনা, সিস্টার ক্রোমাটিন তৈরি হয়েছে কিনা, duplication of the DNA basis. Has DNA synthesis been completed correctly? If yes, then cell can go. So commitment to mitosis. So if the answer is yes, the DNA synthesis occurs rightly, তাহলে yes, cell has the commitment for right mitotic pathways. আর স্পিন্ডল চেক পয়েন্টে হচ্ছে দেখা হয় যে নর্মালি যে ডিএনএ সিনথেসিস তো রাইটলি হয়েছে, সিস্টার ক্রোমাটিড তৈরি হয়েছে, কিন্তু সিস্টার ক্রোমাটিডস গুলো সবগুলো অ্যাটাচ হয়েছে কিনা, ওই যে আগে ছবি দেখিয়েছিলাম কাইনেটোকোর এর সাথে মাইক্রোটিবিউলস গুলো অ্যাটাচ হয়েছে কিনা এবং তারা স্পিন্ডল মাইটোটিক স্পিন্ডল বরাবর অ্যালাইন হয়েছে কিনা, যে সিস্টার ক্রোমাটিড ইকুয়ালি সেপারেট হতে পারবে। তো সেক্ষেত্রে যেটা হয় তোমাদেরকে যে এই যে ছবিটা দেখেছো যে এই সিস্টার ক্রোমাটিডের মাইক্রো এই অংশটাকে বলে কাইনেটোকোর, এটার সাথে কিন্তু যখন মেটাফেজ টু এনাফেজ ট্রানজিশনে এই সিস্টার ক্রোমাটিডগুলো সব অ্যালাইন হয় ইকুয়াল ডিভিশনে ভাগ হওয়ার জন্য, তখন মাইক্রোটিবিউলস গুলো কানেক্টেড হয় এই অংশে। তাহলে এই কাইনেটোকোরসের সাথে যখন সবগুলো মাইক্রোটিবিউলস কানেক্টেড আছে কিনা এবং সিস্টার ক্রোমাটিড রাইটলি ভাঙতে পারবে কিনা, এটা সেল কিন্তু খোঁজ করে না যে প্রত্যেকটা মাইক্রোটিবিউলস কানেক্টেড হয়েছে কিনা, রাদার সেল খোঁজ করে যে কোনো ফ্লোটিং সিস্টার ক্রোমাটিড বা কোনো floating chromosome আছে। So any floating chromosome represents that they are not bound with the microtubule. তখন কিন্তু সেল সাইকেল ফুলফিল হয়ে যাবে। এটা সাধারণত হয়ে থাকে কোথায়, স্পিন্ডল চেক। তাহলে সেল does not look for all the microtubules attached হয়েছে কিনা, কানেক্টেড হয়েছে কিনা সিস্টার ক্রোমাটিডের সাথে, তেইশ জোড়ার সাথে, বরং সেল সবচেয়ে সোজা যেটা সেটা খোঁজে কোনো রকম ছড়ানো ছিটানো ফ্লোটিং ক্রোমোজোম আছে কিনা, ওইটা খোঁজাই তো খুব সুবিধা। তো সেটাই সাধারণত সেল লুক করে, যেটা আমরা পরে দেখছি। হ্যাঁ, তাহলে চেক পয়েন্টস এর কেন দরকার, যেটা আমি বললাম যে ইন্টিগ্রিটি অফ চেক পয়েন্টস হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ফর দ্য মেইনটেনেন্স অফ জেনেটিক স্টেবিলিটি অ্যান্ড রাইট ফাংশনিং অফ দ্য সেল। তাহলে চেক পয়েন্টস যদি কোনো কারণে ফেল করে তাহলে কি হবে, যে সেল সাইকেল যেখানে স্টপ হওয়ার কথা, যেখানে ডিএনএ সিনথেসিস রাইটলি হয়নি, মিউটেশন হয়েছে, পলিমরফিজম হয়েছে, দ্যাট মিনস when the checkpoints need to check the cycle and hold it when it is appropriate to do so, যদি সেটা করতে না পারে সেটাই কিন্তু লিড করে ক্যান্সার প্রোগ্রেশনের দিকে। সো কিভাবে করে সেটা আমরা ফাংশনালি বা প্রোগ্রেশনালি আমরা দেখবো যে কিভাবে ক্যান্সার কোন জায়গাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে ক্যান্সার হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই পর্যন্ত কেন এসেছি, we are seeing যে what are the factors that are involved in cell division and cell cycle progression. আমরা দেখেছি সেল সাইকেল প্রোগ্রেশনে দুই ধরনের ফ্যাক্টর কাজ করে, তাই না? সেটা হচ্ছে পজিটিভ রেগুলেটরস আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ রেগুলেটরস, যেটা গতকাল ক্লাসে আমি বলেছিলাম। তাহলে পজিটিভ রেগুলেটরস আর নেগেটিভ রেগুলেটরস এর মধ্যেই কিন্তু চেক পয়েন্টস, দে ওয়ার্ক অন দিস চেক পয়েন্টস। তাহলে এই চেক পয়েন্টস গুলো হচ্ছে তাদের হচ্ছে আমরা বলি যে পুলিশের চৌকি বা চেক পয়েন্টস ইজ লাইক দ্যাট। এই চেক পয়েন্টস গুলোতেই কিন্তু those regulators work on, এবং তোমরা দেখেছো যে পজিটিভ রেগুলেটরস এর উপরেই কিন্তু নেগেটিভ রেগুলেটরস কাজ করে। দ্যাট মিনস পজিটিভ রেগুলেটরস প্রমোট করে সেল সাইকেল প্রোগ্রেশনকে, আর এই পজিটিভ রেগুলেটরসকে হোল্ড ব্যাক করে রাখে কে, নেগেটিভ রেগুলেটরস, where it is necessary to do so, যেখানে কোনো প্রবলেম আইডেন্টিফাইড হয়। তাহলে দেখো দ্য কন্ট্রোল সিস্টেম যে আছে তিনটা, আমরা নাম দেখলাম 3 চেক পয়েন্ট blocks progression through each of these transitions if they detect any problems inside or outside the cell where the cell division will not be appropriate. তাহলে কি হবে, যে কন্ট্রোল সিস্টেম যখন প্রবলেম সেন্স করে কোথায়,
ডিএনএ সিনথেসিসে প্রবলেম হয়েছে বা ডিএনএ সিনথেসিস রাইটলি হয়নি, একটা বা দুটো ডিএনএ সিনথেসিস ট্রিপ্লিকেট হয়ে গেছে বা ডুপ্লিকেট হয়নি, সিঙ্গেলই রয়ে গেছে, তখন কি হবে? সেল সাইকেলকে সে হোল্ড করবে কোথায়? G to M ট্রানজিশন। সো দেয়ার আর সার্টেন রেগুলেটর তৈরি হবে ওখানে। তাহলে কোন রেগুলেটর তৈরি হবে হোল্ড করার জন্য? নেগেটিভ রেগুলেটর। পরে আমরা এক্সাম্পল দেখছি। সো আনটিল দোজ প্রবলেমস আর সলভ। তেমনি এক্সট্রাসেলুলার কন্ডিশন, আমি যেটা বলেছিলাম, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, তারপরে হচ্ছে স্ট্রেস মার্কারস, এগুলো যদি বেশি থাকে, নিউট্রিশন কম থাকে, তাহলে এক্সট্রাসেলুলার এনভায়রনমেন্ট বা কন্ডিশন যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না থাকে ফর সেলুলার প্রলিফারেশন, তারপর কন্ট্রোল সিস্টেম কোথায় রাখবে? একদম শুরুতেই G1 ফেজেই আটকে দিবে, স্টার্ট পয়েন্ট বা রেস্ট্রিকশন পয়েন্টে। তাহলে কখন এটা আবার অন হতে পারে? when the cellular environment is favorable, nutrients are sufficient, gas supply is off, কারণ অক্সিজেন কিন্তু লাগে প্রচুর পরিমাণে। So these are the examples of how do checkpoints work on the progression of cell cycle. তো আমি যেটা বলছিলাম যে পজিটিভ রেগুলেটরস এন্ড নেগেটিভ রেগুলেটরস। পজিটিভ রেগুলেটরস এর কথা যদি আমি বলি, তাহলে প্রথমেই আসবে হচ্ছে গ্রোথ ফ্যাক্টরস। তো আসলে কিভাবে হয়? আমরা we talked about যে সেল যখন ডিভাইড করে, it continuously go through the cell cycle interface, that is G1, S, G2 and M phase. But when there is no requirement for further cell division, cell goes where? আমাদের কালকে বলেছিলাম, in a quiescent stage। সেই quiescent stage কে আমরা কি বলি? G0 stage। তাহলে সেল যখন, মনে করো একটা certain cell where cell division is not required, but a time comes when they need to divide. For example, মনে করো আমাদের স্কিনে কোনো wound হলো, কেটে গেল, বড় কাট হয়েছে, তখন কিন্তু স্কিন সেলকে হিল আপ করার জন্য ওই স্কিন সেলকে আমার ডিভাইড করতে হবে, বাট স্কিন সেল ইজ নট ডিভাইডিং রাইট এট দ্যাট মোমেন্ট। তাহলে ওই wound বা কাট ক্যান স্টিমুলেট certain growth factors that can summon back the cells not dividing at that stage, in the quiescent stage, to the dividing stage। তাহলে কি হবে? যে G0 থেকে আসবে কোথায়? আমি ছুটে দেখতে তোমাদের একটা, তাহলে বুঝবে। তোমরা এই ছবিটা একটু পরে আমি বোঝাচ্ছি, বাট জাস্ট তোমরা ডার্ক ব্লু লাইনটা দিকে তাকাও, তাহলে সুবিধা। আর এটা আমি তো তোমাদের যখন ফ্যাক্টরস গুলো বোঝাবো তখন কে কোথায় কাজ করছে তখন বোঝাবো। তোমরা কোন দিকে তাকাচ্ছ? এই যে এই লাইনটার দিকে তাকাও, G1, S, G2 আর এটা হচ্ছে M ফেজ। হ্যাঁ, তাহলে M ফেজে তোমরা দেখতে পাচ্ছ G2M ট্রানজিশন, এটা হচ্ছে স্পিন্ডল চেক পয়েন্ট, এই যে মেটাফেজ টু এনাফেজ ট্রানজিশন, এখানে হচ্ছে থার্ড চেক পয়েন্ট। আর ফার্স্ট চেক পয়েন্ট কোথায়? স্টার্ট পয়েন্ট। এখানে চেক পয়েন্টস ওইভাবে দেখানো নেই, বাট হোয়াট আই মেন্ট টু show you, this is the cell cycle, and when cell goes, because we are talking about positive and negative regulators, তাহলে পজিটিভ রেগুলেটরস আর নেগেটিভ রেগুলেটরস কোথায় কোথায় কাজ করে? তাহলে পজিটিভ রেগুলেটরস এর মধ্যে আছে সাইক্লিন এন্ড সিডিকে। তোমরা এটা রাইট ইট ডাউন, সাইক্লিন, সিডিকে মানে হচ্ছে সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেজ। তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে সেল যখন ডিভিশন হয়ে দুটো ডটার সেল তৈরি হলো, the next daughter cells can go again into the G1 stage for further division, or they can go to a quiescent stage where the cell division is not required at that moment. তাহলে এই G0 স্টেজ থেকে, আমরা যেহেতু পজিটিভ রেগুলেটর নিয়ে কথা বলছি, এই কুইসেন্ট স্টেজ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ স্লাইড? জি ম্যাম। এই কুইসেন্ট স্টেজে সেল কেন G1 এ আসবে, আবার কেন ডিভিশনে আসবে? সে তো একটু রেস্ট নিচ্ছিল। If body's chemicals or factors stimulate the cell again to go back to the summon to go into the G1 stage, who are those? These are positive regulators. এরা কিন্তু positive regulators। সেগুলো কি? Growth factors। এখন তোমাদের প্রশ্ন হবে, what are the examples of growth factors? Can you name some growth factors? তোমরা কি বলতে পারো? প্লাটিলেট ডিরাইভড গ্রোথ ফ্যাক্টর। What does it do? প্রত্যেকটা গ্রোথ ফ্যাক্টর কিন্তু স্পেসিফিক টু দ্য সেল টাইপস। হ্যাঁ, platelet drive growth factors actually helps in thrombus formation বা endothelial lining affluation
accumulation of platelet অথবা endothelial derived growth factors. ওকে, তারপরে ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল growth factors. All these are examples of growth factors. এবং প্রত্যেকটা সেল টাইপের জন্য কিন্তু স্কিন ফরমেশনের জন্য যেমন epithelial lining এর জন্য epithelial growth factors আছে. So those depending on which type of cells are needed to go back to the cell division, so these growth factors body will produce. And these growth factors যখন concentration produce, these are proteins. So when their concentration goes up, they will take the cell again in the G1 stage. Okay. তাহলে আমরা দেখি যে পজিটিভ রেগুলেটরস এ দেখছিলাম গ্রোথ ফ্যাক্টর স্টিমুলেট দ্য প্রোডাকশন অফ সেল সাইকেল রেগুলেটর। সেই রেগুলেটরস গুলো কি? টু ফ্যামিলিজ অফ পজিটিভ রেগুলেটরস, একটা হচ্ছে সাইক্লিনস আর একটা হচ্ছে সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেজ। তাহলে সাইক্লিনস অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্টিং, যে সাইক্লিনস নামটা শুনলে একটু সাইকেল বা অসিলেটিং মনে হয় না? দ্যাট মিনস cyclin are the proteins which are produced in response to the CDK, cyclin dependent kinase. There are cyclin dependent kinase in human, in mammals, in every animals. This is required for cell division. CDKs are remain produced within the cell in, and CDK cannot work alone. They need to bind with cyclin. So each CDK has its own cyclin, complementary cyclin. The cyclin, as the name suggests, it is the oscillating, or their productions are in a cyclic motion. That means when which type of cyclin is required depending on the CDKs, and they will produce at that moment. তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম? যে each CDK is inactive. They cannot work. CDK এর কাজ কি? Since it is a positive regulator, cell সাইকেল বা সেল ডিভিশন, সেলের গ্রোথের জন্য যে সমস্ত প্রোটিন দরকার তাদেরকে অ্যাক্টিভেট অথবা ইনঅ্যাক্টিভেট করে হচ্ছে এই সিডিকে। কিন্তু সিডিকে itself cannot work unless or until it binds to a cyclin, enabling the CDK to phosphorylate protein necessary for a particular step of the cell cycle or for a particular step in the cell cycle or cell division. এবং সে যেমন কিছু প্রোটিনকে এনাবেল করে বা অ্যাক্টিভেট করে, কিছু প্রোটিনকে কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভও করে। কাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে? যারা সেল সাইকেলকে হোল্ড ব্যাক করে রাখছে তাদেরকে ইনঅ্যাক্টিভ করে। তাহলে সাইক্লিনস আর produced accordingly in demand of CDKs. After the phosphorylation, the cyclin is degraded by the degradation system, যেটাকে আমরা বলি ubiquitin protease system, যেটা আমি তোমাদেরকে পরে দেখাবো। তাহলে what we have learned from this slide, যে আমরা দেখলাম যে সেল সাইকেল, আমরা কিন্তু এর আগে দেখেছি যে সেল সাইকেল, সেল ডিভিশন process has 3 checkpoints, and these checkpoints are important to maintain the genetic integrity and functions of the cell. If the checkpoints fail, তখন কি হবে? The cell can go into cancer cell or oncogene can be activated. What does it mean? Cancer is actually uncontrolled cell division বা cellular growth. যখন থামা দরকার তখনও থামে না। তার মানে কি হচ্ছে? যখন ইনহিবিশন বা নেগেটিভ রেগুলেশন কিছুই তখন কাজ করছে না। How does this happen? যদি কোনো কারণে যে জেনেটিক বা ডিএনএ তে যদি পলিমরফিজম বা চেঞ্জেস হয়ে যায়, কিন্তু নরমালি কি হবে? যে পলিমার চেঞ্জ যখন হবে, দ্যাট শুড বি ডিটেক্টেড বাই আওয়ার চেক পয়েন্ট। তাহলে এই চেক পয়েন্টস কিভাবে কাজ করে? চেক পয়েন্টস এ পজিটিভ আর নেগেটিভ রেগুলেটরস নিয়ে কাজ করে। চেক পয়েন্টস যখনই সমস্যা বা প্রবলেম ডিটেক্ট করে, তারা ওই ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, সমস্যা হলে নেগেটিভ রেগুলেটরসকে স্টিমুলেট করবে, যদি ওকে থাকে তাহলে পজিটিভ রেগুলেটরসকে স্টিমুলেট করবে টু গো দ্য ফর দ্য সেল টু গো টু দ্য নেক্সট স্টেপ। এটাই হচ্ছে। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। তো যেটা বললাম যে সাইক্লিনের কনসেন্ট্রেশন সেলে কিন্তু আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে না, তাহলে কি হবে? CDK remains constant, but CDK has different types, and different types of CDK requires its own cyclin. সেই অনুযায়ী নামও আছে, আমরা একটু পরে দেখবো। আবার CDK সাইক্লিনের সাথে বাইন্ড না করলে সে অ্যাক্টিভ না, তাই তো? তাহলে once a CDK is activated and has completed its work, তখন সাইক্লিন তখন ডিগ্রেডেশন বা ড্যামেজ বা সাইক্লিন তখন নষ্ট হয়ে যায়, ডিগ্রেডেড হয়ে যায়। সাইক্লিন ডিটারমাইন্স which protein is phosphorylated. এই কোন প্রোটিনটা ফসফোরাইলেটেড হবে বা
bind with its CDK. Cyclin once has completed its action, তখন degraded হবে কাকে দিয়ে? UY15 protease. I'm sure তোমরা UY15 protease system আগেই পড়েছো cellular apoptosis এ। UY15 যদি কোনো প্রোটিনের সাথে attached হয়, that means that protein is labeled for what? For death. তার মানে UY15 any protein এ attached হওয়া মানেই হচ্ছে address level, তার হচ্ছে apoptosis, cellular normal apoptosis process বা cell death process. And I'm sure you know the differences between necrosis and apoptosis. তাহলে দেখো যে this cyclin is a protein which is produced on demand of the particular CDKs, and after doing its work it will be degraded by the ubiquitin protease system. Cyclin degradation usually mediated by ubiquitin protease system, which makes cyclin for degradation by attaching to ubiquitin molecules. Once it attached to ubiquitin, দেখো এখানে CDK যখন cyclin A হচ্ছে inactive CDK, B হচ্ছে active CDK after binding with the cyclin, এবং সে দেখো তার particular substrateকে phosphorylate করছে cell cycle কে progress করছে। Once that is complete phosphorylation, তখন CDK cyclin থেকে detached হয়ে যায় এবং cyclin degradation হয়ে যায়। So this is degradation happens by ubiquitin protease system. So এই address level যখন এই cyclin-এর সাথে তখন একটা address add হয়ে যায় ubiquitin a small protein that directs the cyclin to proteasome where it is Now, in mammals, in humans, there are many cyclins and CDKs present in different features, different animals, different quality হবে যে আমরা we are talking about humans. We do have four classes of cyclins এবং তার complementary CDKs. CDKs এবং cyclins গুলো জানা দরকার, কারণ আমরা যখন জানবো যে কোন cyclinটা কখন কোন cell cycle-কে দিয়ে যাচ্ছে, তাকে কিভাবে বন্ধ করা যায় সেটাও, বা তাকে কিভাবে activate করা যায় সেটা জানবো। In human, we do have four classes of cyclins. আমরা মনে রাখবো A, B, D, E বলা আছে, কিন্তু তোমরা মনে রাখবে এভাবে D, E, A. কেন এভাবে মনে রাখবো?
down in the M phase after cycling. তার মানে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সিডিকে 2 যেরকম ভাগ করে দেওয়া আছে P2 ফেজ সিডিকে 2 সিডিকে 4 ফেজ G1 এ তো M ফেজের পরে কিন্তু সব সাইক্লিন কিন্তু goes downward তার মানে কোনো সাইক্লিনের কনসেন্ট্রেশন হাই থাকে না তাহলে সেল will go again into G1 phase and will stop তখন কি হবে সেল will take some time যেটা আপনাদের আগের ছবি দেখেছিলাম যে সেল will take some time daughter cell to go back if it is required to go back to cell division cycle beginning কারণ কি হবে daughter cell যখন তৈরি হয় they are small they are still immature তাদের sufficient amount-এর cellular organelle nutrition সবগুলো ঠিকভাবে সেলকে একটু steady state-এ আসতে হবে that is why all the cycle goes down after cycle তারপরে যখন আবার এটা শুরু করতে হলে there should be again growth factors তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে সাইক্লিন সিডিকে কমপ্লেক্স কি হবে G1 সিডিকে যদি হয় যেটাকে আমরা G1 সিডিকে কমপ্লেক্স এখানে আসছে সেটা হচ্ছে সাইক্লিন D এর সাথে সাইক্লিন সিডিকে 4 and 6 আর G1 S সিডিকে যে কমপ্লেক্সটা এই কমপ্লেক্সটা কেন লেখা আছে because we'll see there are certain negative regulators they work on complex or on the CDKs to inactivate it অথবা সাইক্লিনের উপর কাজ করতে পারে তাহলে negative regulators can work on cyclin CDK kinase or cyclin or CDK alone তাহলে G1 CDK যেটা কমপ্লেক্সটা হচ্ছে cyclin D and cyclin D along with CDK4 and 6 আর G1L CDK কমপ্লেক্স হচ্ছে E and CDK2 E2 এভাবে বলা হয় যে cyclin E2 মানে CDK2 আর cyclin E S CDK হচ্ছে cyclin A21 তাহলে cyclin A CDK21 কমপ্লেক্স আর M CDK বা মাইটোটিক CDK যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে cyclin B এর সাথে কমপ্লেক্স হয় তাহলে cyclin B1 CDK1 so these are the complex and their partners this is required to know because we will see who are the negative regulators এখানে যে ছবিটা তোমরা দেখছো এটা আমরা এখানে দেখানো আছে যে who are these complex and how do they progress to the cell division part cell division phase তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি যে G1 থেকে S phase G2 এবং মাইটোসিস ডটার সেল প্রোডাকশন তাহলে দেখো তোমরা যে এই G1 ফেজের জন্য we require the cell require D plus CDK4 and 6 আর S ফেজের জন্য S ফেজ মানে DNA synthesis initiate করার জন্য cyclin E along with CDK2 and for the cell stabilization and preparation for going into the division phase or mitosis phase এখানে cyclin D along with CDK2 আর M phase তোমরা জানো A B then the actual mitosis economic M phase কি actual cell division start করবে এখন there are certain inhibitors আমরা এটাকে বলছি CDK inhibitor আবার some inhibitors work on the CDK complexes কাজ করছে তাহলে এইখানে কাজ করতে পারে এখানে কাজ করতে পারে এখানে কাজ করতে পারে so we will name them as the negative regulators এই যে growth factor দেখতে পাচ্ছ what is that the negative regulators are those they are positive regulators যে CDK দেখতে পাচ্ছ these are positive regulators and negative regulators work on the positive regulators to control the cell division progress to inhibit or hold the progress of cell division আর এখানে তোমরা রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিনের নাম আমি বলেছি আরেকটা হচ্ছে P53 protein দেখো P53 gene expresses exclusively protein রেটিনোব্লাস্টোমা gene P53 তোমরা সবাই জানো যে P53 actually checks whether the DNA synthesis happens rightly and then stops the cell holds the cell in a certain stage where তো এই ফেজে আটকে রাখলে G2M ট্রানজিশনে যদি DNA synthesisটা রাইট না হয় RB প্রোটিনটার কি অবস্থা RB হচ্ছে রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন who holds the cell at the initial stage it is the RB protein RB হচ্ছে রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন তাহলে রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার আছে এটা সেটা আমি বলি যে যখন রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন ফসফোরাইলেটেড হাইপোফসফোর অল
phosphorylated, they lose their capacity to inhibit the cell. Interesting না? তাহলে আমরা দেখি এখানে দেখো, এখানে অবশ্য আমি ওই মিডিয়েটর বা যে সমস্ত সাবস্টেন্স, যে সমস্ত প্রোটিন গুলো ইনহিবিট করে সেল সাইকেলকে, সেগুলো দিয়ে দেখিয়েছি। জাস্ট তোমরা একটু দেখে রাখো, এগুলোর পরে সব একটু কনফিউশন আছে। P16 এটা হচ্ছে একদম ইনিশিয়াল ইনহিবিটর সাইক্লিন ডি তে, আর আমি বলেছিলাম যে সাইক্লিন ডি এর ওভার এক্সপ্রেশন ক্যান লিড টু ক্যান্সার, এটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে। P16, P21, P27, এই P27 especially inhibits the DNA synthesis phase. P27 also work on the G2 phase, আর P21 হচ্ছে মাইটোসিস ফেজে গিয়ে তারা স্টপ করতে পারে। এগুলোরই বর্ণনা পরে আছে। আমি তোমাদের তার আগে একটু দেখাই যে নেগেটিভ রেগুলেটর, আমরা দেখলাম যে এই পজিটিভ রেগুলেটরস গুলোকে ইনহিবিট করে নেগেটিভ। হু আর দ্য নেগেটিভ? The activity of these cyclin CDK complexes is inhibited or moderated or regulated by some factors, তাদেরকে আমরা বলে থাকি negative regulators. So negative regulators, most of which কোথায় কাজ করে? Most of which act on of the other of the two checkpoints. একটা হচ্ছে ওই যে G0 থেকে যখন G1 এ যায়, মানে ডি সাইক্লিন ডি এর উপরে কাজ করে, আর একটা হচ্ছে ডিএনএ সিনথেসিস। স্পিন্ডল চেকপয়েন্টসও কাজ করে। তাহলে সাইক্লিন ডি হচ্ছে একদম এন্ট্রি পয়েন্ট, লেট G1 ফেজ যেটা, সেখানে যে কাজ করে সেটা হচ্ছে আরবি, রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন। One of the main negative regulators is in the start point or G1 checkpoint হচ্ছে রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন। এখন কথা হচ্ছে how does it act as a check inhibitors, negative inhibitors. RB is actually bound with some endothelial growth factors, সেটা E2F আমরা বলে থাকি। আমি তোমাদের ছবি দেখাই। এখানে দেখানো আছে যে এই যে G1 এস চেক পয়েন্টটাকে কে হোল্ড করে রাখে, সেটা হচ্ছে আরবি প্রোটিন। ইনিশিয়াল ফেজে যেগুলো, সেটা হচ্ছে আরবি প্রোটিন। তার আগে আমরা দেখি যে নেগেটিভ রেগুলেটর গুলোকে আমরা কতগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি। CKI রেগুলেটর, CKI হচ্ছে cyclin dependent kinase inhibitors who regulates the cell cycle. The kinase activity of CDK is not only positively regulated, আমি আগেই বলে দিয়েছি, but also negatively regulated by the CKI. The CKI গুলো কি? CKI binds either free CDKs অথবা ওই যে G1 এর CDK kinase এগুলোর সাথে bind করে to regulate the CDK activity. তাহলে এটা দুই ধরনের ফ্যামিলি আছে, একটা INK4 ফ্যামিলি ইনহিবিটরস অফ কাইনেজ 4 ফ্যামিলি, অথবা সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেজ ইনহিবিটর প্রোটিন অথবা কাইনেজ ইনহিবিটরি প্রোটিন ফ্যামিলি। এই ফ্যামিলি মেইনলি ডি সাইক্লিনকে, সাইক্লিন সিডিকে কমপ্লেক্স D46, তাহলে ডি উইথ CDK46 এর এই কমপ্লেক্স এই সাইক্লিনটাকে বন্ধ করে বা ইনহিবিট করে। সেখানে আমরা দেখি যে যেমন ধরো CIP সাইক্লিন ইনহিবিটরি প্রোটিন 21, তোমরা দেখি যে 21 কিন্তু মাইটোসিসের আগে ঢোকার আগে 27 দুই জায়গায় কাজ করে। P57, the P16 is actually hallmark, এখানে কি আছে যে P16 protein is a special inhibitor of CDK4/6 cyclin D complex. This is very important, কারণ হচ্ছে আমাদের ক্যান্সার ফর্মেশনের সবচেয়ে বড় যে কমপ্লেক্সটা, ওভার এক্সপ্রেশন অফ সাইক্লিন ডি which binds with cyclin CDK4/6, এবং P50 এটা হচ্ছে কি INK4 ফ্যামিলির মেম্বার, P15, P16, so they actually inhibit this cyclin D CDK4 and 6. এই P16 প্রোটিন যদি রাইটলি না তৈরি হয় বা কারো যদি জিনটা মিসিং থাকে বা মিসম্যাচ থাকে, বেস পেয়ার মিসম্যাচ হয়, তাহলে দেয়ার ইজ এ অ্যানোমালিস বা ক্যান্সার ডেভেলপ হয়। তাহলে এই যে সিডিকে সাইক্লিন ডি এখানে হোল্ড করে কে রাখে? আরবি প্রোটিন। It prevents phosphorylation of RB protein, thereby triggering the cell cycle arrest in G1. তাহলে দেখো জিনিসটা কিভাবে হয়, কিভাবে ইনহিবিশন হয়। P56 যে প্রোটিনটা আছে, যে CKI INK4 ফ্যামিলি, এই CKI হচ্ছে সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেজ ইনহিবিটর। তো এই CKI RB প্রোটিনটার ফসফোরাইলেশনটাকে বন্ধ করে রাখে। So what will happen? RB protein যদি ফসফোরাইলেটেড না হতে পারে, তাহলে হাইপোফসফোরাইলেট মানে তার লেস ফসফোরাইলেশন, hypophosphorylated of oocyte, it gives a break to the G1 complex.
G1 স্টার্ট পয়েন্টের সাথে তারা বাইন্ড করে রাখে। G1 ফেজটাকে এগোতে দেয় না। কিভাবে এগোতে দেয় না? বাই ইনহিবিটিং দ্য প্রোডাকশন অফ ফার্দার GEAV। জি কনসেন্ট্রেশন থেকে যেন ই তৈরি না হতে পারে সাইক্লিন, সেটাকে সে করতে দেয় না। তাহলে এই P16 প্রোটিনটা ইজ দ্য ইনহিবিটর অফ রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন। তাহলে আমরা আগে একটু দেখি যে রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিনের ইনহিবিশন। আমি আজকে এটা দিয়ে শেষ করি, দেন we will see the other thing in the rest next class. এখানে দেখো যে G1 ফেজ হচ্ছে এখানে। আমরা এখান থেকে পার হতে হলে what will need, এই যে G1 ফেজ থেকে যদি S ফেজে যেতে চাই তাহলে সাইক্লিন সি আর CDK4/6 কমপ্লেক্সটা should initiate the production of cyclin E। তাহলে এই কমপ্লেক্সটাই সাধারণত ফসফোরাইলেট করতে পারে প্রোডাকশন অফ cyclin E and also phosphorylation of RB। তার জন্য সবার আগে যেটা হয় দরকার হয় সেটা হচ্ছে phosphorylation of RB, রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন। তোমরা দেখো রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন নরমালি যখন সেল সাইকেলকে ফোল্ড করে রাখে তখন তারা হাইপোফসফোরাইলেটেড অবস্থায় থাকে। এই হাইপোফসফোরাইলেটেড অবস্থায় থাকলে সেল আর এগোতে পারে না। যখনই সাইক্লিন সিডিকে P16 নেই, সাইক্লিন সিডিকে রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিনকে ফসফোরাইলেট করছে, তিনটা ফসফেট দিয়েছে, তখন E2F গ্রোথ ফ্যাক্টর যেটা সেটা সেপারেটেড হয়ে যায় রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন থেকে। Retinoblastoma protein gets more phosphorylated, but E2F enters into nucleus to initiate the DNA synthesis. And this DNA to initiate actually DNA synthesis এখানে লেখা আছে what it will initiate the promotion or formation of cyclin E along with the synthesis of the DNA. তাহলে তোমরা দেখছো যে non-phosphorylated retinoblastoma protein remains bound with E2F. অন্যভাবে বলা যায় যে E2F is required for further progression of cells for the DNA synthesis stage. The retinoblastoma holds it back. এটা ধরে রাখে retinoblastoma protein. retinoblastoma protein এবার ফসফেটের প্রতি আগ্রহ আছে এবং কি করবে যে সাইক্লিন ডি CDK4/6 কমপ্লেক্স যখন এটাকে ফসফোরাইলেট করে তখন E2F টা সাথে সাথে রিলিজড হয়ে যায়, ফ্রি হয়ে যায়। সাইক্লিন CDK কমপ্লেক্স ফসফোরাইলেটেড the retinoblastoma protein এবং releases E2F. E2F migrates to nucleus and initiates the DNA transcription and protein produced and cell cycle will progress to the next. This is the process of positive regulators, but P16 যদি বেশি তৈরি হয় that can hold it back again into the different state. সেটা আমরা পরে দেখব যে কিভাবে নেগেটিভ রেগুলেটরস এটাকে আবার হোল্ড করে রাখতে পারে যদি সেলের কন্ডিশন is not favorable like nutrition, different extracellular, intracellular environment, ionic concentration and all this. তাহলে ইনিশিয়াল ইনহিবিটরকে একদম এন্ট্রি পয়েন্টে সেলের সাইকেলের CKI সেটা হচ্ছে রেটিনোব্লাস্টোমা প্রোটিন, it is a negative regulator. So can we stop here? Should I end our class now? নাকি আছো না সব চলে গেছে? না ম্যাম, তাহলে আজকে এখানেই শেষ করি। নাইমা, জি ম্যাম। তাহলে আজকের নাম প্রেজেন্ট স্ক্রিনশট তুমি যদি একটু সিরিয়ালি রেখে দাও দেন আমি নেক্সট ক্লাস যখন ফেস টু ফেস ক্লাসে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা অ্যাড করব। ঠিক আছে ম্যাম, আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইফ ইউ ডু হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক। কোনো প্রশ্ন আছে? না ম্যাম। তাহলে আমি শেষ করি। জি ম্যাম। তোমাদের বইয়ের রেফারেন্স কিন্তু আমি বলেছি, ব্যাংডেলের ফার্মাকোলজি আর গুডম্যান গিলম্যান দ্য ফার্মাকোলজিক্যাল বেসিস অফ থেরাপিউটিক্স কিন্তু ওখানেও আছে। তাহলে আমি শেয়ার স্টপ করলাম। আমি ক্লাসটা শেষ করার পর এই লেকচারটা শেষ করার পর তোমাদের আমি এক্সারসাইজ করব, নট ইজি। ঠিক আছে ম্যাম। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। থ্যাংক ইউ।